परिश्रम चुपचाप कर आउ फल पूरा दुनिया देखिब। एही महत्वाणी केवल एक धाड़ी नुह बरं जीवनर सफलता पाइबार सबुठारु बड़ मंत्र। विशेष करी जड़े छात्र जीवन रे एहार गुरुत्व अपरिसीम। एही विषय रे आज आपण मानकु गोटे सुंदर प्रेरणादायी कहानी कहिबी। जदि आपण माने भी गोटे छात्र अटंती किंबा आपणको घरे भी कोनोसी छात्र अछंती निजर छुआ मानकर उज्जवल भविष्यत जदि आपण माने चाहुचंती एही कहानीटी निज छुआंकु राति रे सोइबा समय रे निहाती सुनंतु। कारण आजिर जो कहानीटी आपणको कहिबी गोटे छात्र चुपचाप केपरी फल परिश्रम करने द्वारा तार फल पूरा ही दुनिया देखि थाए या उपरे एक सुंदर मनछुआ कहानी आपणको पाई नहीं आसीची। महानदी कूलरे थिबा एक कुन्नी गाँ ना तार श्यामपुर। सेही गाँ रे आलोक नामक जड़े मेधावी किंतु अति गरीब परिवार पिला रहुथिला। आलोकर बापा जड़े दिन मजूरिया एवं माँ पर घरे काम करी जहा पाती सेथिरे सेमानक संसार अति कष्टरे चले। आलोक गाँ सरकारी स्कूल रे 10वीं श्रेणी रे पढ़ुथाए। तार गोटे बड़ स्वप्न थिला से भल पाठ पढ़ी जड़े प्रशासनिक अधिकारी आईएएस ऑफिसर हेबो एवं निज परिवार तथा गाँ रो ना रोशन करिबो। सेही श्रेणी रे सबमीर नामक आउ जड़े पिला मध्य पढ़ुथला जी गाँर जड़े प्रतिपत्तिशाली एवं धनी घर पुओ थिला। समीर पाखरे सबु प्रकार सुविधा सुजोग थिला। भल बहीपत्र नामी दामी ट्यूशन एवं पाठ पढ़िबा स्वतंत्र सुख सुविधा। समीर सबुबले निजर धन और बुद्धिर बाहा मारुथिला। से स्कूल रे समस्तको सामने कहूतिला एथर बोर्ड परीक्षा रे मु ही टॉपर हेबी। मो पई शहर रु बड़ बड़ सार आसी पाठ पढ़ाउचंती। दर्शक बंधु एही वीडियो जो माँ माने देखुचंती निजर छुआ माने आसी करी सेमानकु निश्चय कहूथिबे मामा आम स्कूल रे ना मोर जड़े सांग अच्छी सी भारी बाहापई मारुची। मो पाखरे एया अछि मो पाखरे सेया अछि मु एमिति पाठ पढुची मु सेमिति पाठ पढुची एमिति कही निश्चय प्रति स्कूल रे एमिति गोटे ना दुईटी छात्र तो निश्चय थिबे। समीर जेतिकी पढ़ु नथुला ताठू अधिक से निजर प्रस्तुति विषय लोकों को सुनाउथुला। अपर पक्षरे आलोक थिला संपूर्ण शांत और धीर स्थिर। से केबे कहा सामने निजर योग्यता देखाउ नथिला किंबा बड़ बड़ कथा कहु नथिला। आलोक पाखरे ट्यूशन जीवा पई पैसा नथिला। से स्कूल रु फेरिबा परे बापा को काम रे टिकी सहाय्य करुथिला एवं संज हेले डिबी आलो रे पढ़िबा को बसुथुला। गाँर अनेक पिला खेलकूद और मोबाइल रे समय नष्ट करुवा बेले आलोक निजर पुराणा बही एवं शिक्षक मानक नोट को बारंबार पढ़ुला। जो माने नीरवरे निज लक्ष्य पछरे दौड़ती सेमानक परिश्रम ही दिने सेमानकर परिचय साजी थाए। आलोकर बापा दिने ताकू कहिले पुअरे आम पाखरे तते बड़ सहर को पठाई पढ़ाइबा को सामर्थ्य नाही। तू जहा करिबु निज चेष्टा रे ही करिबु। आलोक बापा को हाथ को धरी केवल एतिकी कहिथिला बापा तुम व्यस्त हुओनी मु भगवान को ऊपरे और मो परिश्रम ऊपरे पूरा भरोसा रखीची। आलोक निजर एही समय सारणी प्रस्तुत कला। से राति प्राय 2टा पर्यंत कठिन परिश्रम करुथुला। गणितर जटिल सूत्र हेउ किंबा विज्ञानर कठिन प्रश्न से गुडी को बुझिबा पई बारंबार चेष्टा करुथुला। से केबे भी समीर भली निजर पाठ पढ़ा को नै गर्व करू नथुला कि कहा सह प्रतियोगिता करू नथुला। तार प्रतियोगिता केवल निज सहित ही थिला। गतकाली अपेक्षा आज केमिति अधिक भल करिवो। परीक्षा आउ धैर्यर समय आसीगला। दिन पर दिन बीतीगला एवं शेषरे बोर्ड परीक्षा आसी जाइथिला। दर्शक बंधु एबे भी एमिति बहुत लोक अछंती जेतेबेले बोर्ड परीक्षार समय आसी जाए छाती बहुत धड़धड़ करिथाए डर लागुथाए। परीक्षा समय रे मध्य समीर निज सांग मानकु कहूतिला मोर सबु प्रश्न मुखस्थ अछि मु प्रथम हेबा सुनिश्चित। किंतु आलोक बिना कोनोसी मानसिक चापरे अति शांत मनरे परीक्षा हॉल को गला एवं निजर सबु जाक परीक्षा बहुत भल भाବରେ देला। परीक्षा सरिबा परे
ସମସ୍ତେ ଫଳାଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମୀର ବୁଲିବା ଓ ମଜା ମଜଲିସରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବସି ରହିଲାନି। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସଫଳତାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ମାସ ପରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସମୀର ତାର ବାପା ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଲରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସହରରୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସମୀର ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଟପର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତା ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ସବୁ ଗାଡ଼ି ସମୀର ଘର ଆଗରେ ନ ଅଟକି ସେହି ସୁଦୂର କୂଳରେ ଥିବା ଆଲୋକର କୁଡ଼ିଆ ଘର ଆଗରେ ଯାଇ ଅଟକିଲା। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଲୋକର ବାପାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରତନ ରତନ, ତୁମ ପୁଅ ଆଲୋକ କେବଳ ଆମ ସ୍କୁଲ କି ଗାଁ ନୁହଁ, ବରଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଆଲୋକର ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଲୋକର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସହ ତାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋକର ନାଁ ଟିଭି ଏବଂ ଖବର କାଗଜର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ସମୀର, ଯେ କି କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲା, ସେ ତାର ଖରାପ ମାର୍କ ଯୋଗୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସମୀର ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଗର୍ଜୁଥିବା ମେଘ କେବେ ବରଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ନୀରବରେ ସାଧନା କରେ ତାର ସଫଳତା ପୁରା ଦୁନିଆ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଲୋକର ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ପଢ଼ିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଚାରରେ ଚୁପଚାପ ନିଜ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ହେବା ଉଚିତ ତୁମର ପରିଶ୍ରମ, ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଫଳତା, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ନିଜର କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥିବେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳତା ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ନଜର ଏମିତି ଏକ ନଜର ଅଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ଦେବନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ କେବେ କାହାକୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଦେବେ। ଏମିତି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ, ଆପଣ ଏପଟରେ ହେବେନି କି ସେପଟରେ ହେବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କପି କରି ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ସାହସରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, କାହାକୁ କପି କରି ବା କାହାକୁ ତଳେ ପକାଇ କରି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରି କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ନ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ଡେରି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହା ଅନ୍ଧାର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଟିକେ ଲେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବି ଲାଇନରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁପଚାପ କରନ୍ତୁ, ଶୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଖୁସି ବାହାରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ସବୁ କିଛି ନିଜର ଖୁସି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିପାରେ ସେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ। କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିକରି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ରହିଯିବ, ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ବି ସଫଳ ନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଆନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାରିଯିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉପଯୋଗ କରି କରି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନିଜ ପାଇଁ ରଚିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁନିଆ କଣ କହୁଛି ତାହା ଉପରେ ଜମା ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଚୁପଚାପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।